بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله تتريبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله تتريبر الحمد لله 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 الله أكبر چوتريبر الله أكبر 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 دعاء مقاليد السماوات والأرض 10 বার পাঠ করি যারা না পারেন আমাদের সঙ্গে পড়বেন سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير بل الحمد لله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين বলে আলহামদুলিল্লাহ সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার পড়ি সকলে একবার اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت আসুন সকলে তওবার নিয়তে এবং সওয়াব রচনার উদ্দেশ্যে আমরা ইস্তিগফার শরীফ পাঠ করি। ইস্তিগফার মানে হলো আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, মাফ চাওয়া। কোন আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহর কাছে কি চাওয়া? মাফ চাওয়া। এই ইস্তিগফার শরীফ এমন একটা অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ, আল্লাহ তাআলা ইস্তিগফারের মাধ্যমে দুনিয়ার সব নিয়ামত আল্লাহ তাআলা দান করেন। বলেন সুবহানাল্লাহ, বলেন না সুবহানাল্লাহ। নবী আমার ফরমান যে ইজা বালাগাত যুনুবুকা আনানাস সামাই সুম্মা ইস্তাগফারতানি লা উকাফিরান্না ওয়ালা উবালি। তোমার গুনাহ যদি আকাশ পরিমাণ হয়, গুনাহ করতে করতে একদম আসমান পর্যন্ত চলে গেছে, আকাশ প্রথম আসমান পর্যন্ত চলে গেছে, আমার আল্লাহ দরবারে যদি চোখের পানি ছেড়ে দিয়া ভয় করে যদি ইস্তিগফার শরীফ পাঠ করতে পারো, আমার আল্লাহ তাআলা তোমার জীবনের সমস্ত পাপ সমূহ ক্ষমা করে দিবেন। বলেন সুবহানাল্লাহ, বলেন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে বেশি করে ইস্তিগফার করার তৌফিক দান করেন। সকলে বলে আমিন। আল্লাহ তাআলা নিজে আদেশ করেছেন ইস্তাগফিরু রাব্বাকুম ইন্নাহু কানা গাফফারা। তোমরা বেশি বেশি করে তোমার রবের নিকট ক্ষমা চাও, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল দয়ালু। বলেন সুবহানাল্লাহ। ক্ষমা চাইব কার কাছে? বলেন কার কাছে? আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব। দুনিয়ার কোনো মানুষের কাছে চাইলে মানুষ একবার দেয়, এরপরে ইতস্ততা করে, ইতস্ততা বোধ করে, এরপরে লজ্জাবোধ করে, এরপরে পালানোর চেষ্টা করে, এরপরে আর দেখা দেয় না। আসেনি এমন কথা কন? একবার যার কাছ থেকে উপকার পাইছেন, দেখা যায় দ্বিতীয়বার তার কাছ থেকে উপকার পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। একটা মেম্বার যখন কোনো কিছু আপনাকে দিবে, দ্বিতীয়বার আবেদন করলে বলবে যে তোমার তো একবার দিছি, যারা না দিছি তারা এবার দেই, এরপরে তুমি চাইও। কয় কি কয় না? আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বান্দা আল্লাহর কাছে যত চাইবে, আমার আল্লাহ তাআলা তার চাইতে বেশি দান করে দিবেন। কর আল্লাহু আকবার। আপনি আল্লাহর ডাক দিবেন একবার, আমার আল্লাহ তাআলা আপনাকে ডাক দিবে কমপক্ষে 10 বার। কথা কোন ঠিক কিনা? আমার আল্লাহ বান্দা আমার আল্লাহর কাছে চাইলে আমার আল্লাহ তাআলা খুশি হয়ে যায়, নিজের চোখের পানি ফেলায় কাঁদতে পারে। আমার আল্লাহর রহমতের দরিয়ায় জোয়ার আইসা যায়। এই জন্য আমার আল্লাহ তাআলা ইস্তিগফারটা এমন একটা অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ রাখছেন যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলছেন ইন্নাহু কানা গাফফারা। বেশি পরিমাণে আস্তাগফিরুল্লাহ পাঠ করো, আল্লাহর কাছে মাফ চাও, আমার আল্লাহ তোমারে ক্ষমা করে দিবেন। কোন সুবহানাল্লাহ। ইউরসিলিস সামা আলাইকুম মিদরারা। আল্লাহ তাআলা তোমাদের আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করে দিবেন। ওয়া ইয়াজআল লাকুম বিআমওয়ালি ওয়া বানিন ওয়া ইয়াজআল লাকুম আনহারা। আল্লাহ তাআলা তোমারে বিআমওয়ালি ওয়া বানিন সন্তান দান করবেন এবং সম্পদ দান করবেন এবং নহর প্রবাহিত করায় দিবেন। এই নহর থেকে পানি সিঞ্চন করে যেন আল্লাহর বান্দারা আল্লাহর রিজিক খাইতে পারে। কোন সুবহানাল্লাহ, বলেন না সুবহানাল্লাহ। তাইলে রোগ অনেকগুলা, চিকিৎসা একটা। কয়টা? আল্লাহ বলেন ইউরসিলিস সামা ইন্নাহু কানা গাফফারা। ইস্তিগফার পড়ো, আল্লাহ ক্ষমা করে দিব। কোন সুবহানাল্লাহ। এরপরে ইস্তিগফার পড়ো, আল্লাহ আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বৃষ্টি নাজিল করে দিবেন। এরপরে বলছেন তোমাদেরকে সম্পদ দিবেন, এরপর তোমাদেরকে সন্তানাদি দিবেন। এরপর আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নদী নালার মধ্যে পানি দিয়ে পুরায় রাখবেন, ভরাট করে রাখবেন, যেন এই পানি দিয়া ফসল ফলাইতে কোনো সমস্যা
না হয়। বলেন সুবহানাল্লাহ। এই জন্য হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের কাছে এক লোক আসছিলেন, আইসা বলছেন যে হুজুর আমার বৃষ্টি হয় না অনেক দিন, হুজুর আমার গুনাহগুলো মাফ করার জন্য একটু আপনি আমার একটা টনিক দেন, ওষুধ দেন, কি করলে গুনাহগুলো মাফ হবে? হুজুরের কাছে ইস্তেগফার শরীফ পড়ো। সুবহানাল্লাহ। আরেক ব্যক্তি আইসা বলল হুজুর আমার তো জমিনের মধ্যে ফসল ফলে রাখছি, কিন্তু বৃষ্টি না আসার কারণে ফসল ফলে না ভালো করে, দোয়া করেন। হুজুর কয় তুমি ইস্তেগফার শরীফ পাঠ করো। সুবহানাল্লাহ। আরেক ব্যক্তি আইসে কয় হুজুর আমার তো সন্তান নেই, একটা জীবনে একটা সন্তান যদি আল্লাহ দান করে তাও তো খুশি, সন্তানের জন্য দোয়া করেন। হুজুর বলতেছেন তুমি ইস্তেগফার শরীফ পাঠ করো। সুবহানাল্লাহ। আরেকজনে কয় হুজুর আমার তো ধন সম্পদ কমে গেছে, ঋণে জর্জরিত, আমি ঋণ পরিশোধ করতে করতে আমার টাকা থাকে না, আমার পিছু টান কোনদিন যায় না। হুজুর কয় তুমি ইস্তেগফার শরীফ পাঠ করো। সুবহানাল্লাহ। পাশে একজন লোক বসা, হুজুর আপনি কি একটা ডাক্তারই শিখছেন? রুগী আইসে 5 রঙের ওষুধ দিচ্ছেন, একটা ঘটনা কি? সুবহানাল্লাহ বলবেন না? বলেন না সুবহানাল্লাহ। 5 জন 5টা অভিযোগ করলো আপনার কাছে, কিন্তু আপনি ওষুধ দিলেন একটাই। এটা কি ধরনের ডাক্তার, আপনি কি ধরনের চিকিৎসক? তখন ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ বললেন আমি চিকিৎসক না, বরং আমার আল্লাহ তাআলা এই রোগের চিকিৎসা একটাই দিয়েছেন। কোন সুবহানাল্লাহ। সেই চিকিৎসাটা কি? ইস্তেগফার। চিকিৎসাটা কি? ইস্তেগফার। কোন আল্লাহু আকবার। তাহলে আমরা কি ইনশাআল্লাহ সবসময় ইস্তেগফার পাঠ করব? রাজি আছি? রাজি আছি ইনশাআল্লাহ? কোনো ব্যক্তি যদি ইস্তেগফার শরীফ পাঠ করে আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়ার সমস্ত ধন ভান্ডার নিয়ামত দান করেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। বলেন সুবহানাল্লাহ। নবী আমার ফরমান মান লাজিমাল ইস্তিগফার জাআলাল্লাহু লাহু মিন কুল্লি হাম্মিন ফারাজা ওয়া মিন কুল্লি দাইকিন মাখরাজা ওয়া মিন কুল্লি দাইকিন মাখরাজা ওয়া রাযাকাহু মিন হাইসু লা ইয়াহতাসিব। সুবহানাল্লাহ। যে ব্যক্তি ইস্তেগফার শরীফ নিয়মিত অভ্যাস করে ফেললো, আল্লাহ তাআলা তার যত বিপদ আপদ আছে সকল বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার করে দিবেন। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? চানছাড়া দূর করে দিবেন, যত সংকীর্ণ থেকে আল্লাহ তাআলা তাওয়াসসুআত দান করবেন, সম্প্রসারণ করে দিবেন, মনটাকে বড় করে দিবেন। আল্লাহ তাআলা এমন ভাবে রিজিক দিবেন, ওয়ারযুকুহু মিন হাইসু লা ইয়াহতাসিব, তাকে আল্লাহ এমন রিজিক দান করবেন যে সে কখনো কল্পনাও করতে পারে না। কোন সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমাদের জীবনে গুনাহ হয় কি হয় না? কথা কোন, গুনাহ হয় কি হয় না? এমন কোন নবী নাই ইস্তেগফার পড়েন নাই। সুবহানাল্লাহ। এমন কোন নবী নাই, নবীদের কোনো গুনাহ আছে নাকি? কোনো গুনাহ আছে নবীদের? অনেকে যদিও বলে যে কেউ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, কিন্তু নবীরা সকল প্রকার ভুলের ঊর্ধ্বে। কোন আল্লাহু আকবার। এটা আমাদের আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকাইদ। এই আকীদার উপর আমাদের ঈমান আছে তো ইনশাআল্লাহ, এই বিশ্বাস আছে তো ইনশাআল্লাহ। নবীরা কি কোনো পাপ কাজ করেন? তাদের কোনো গুনাহ আছে? গুনাহ নাই। কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ নবী যিনি সাইয়্যিদুল কাউনাইন, তিনিও আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। কি শিক্ষা দিয়েছেন? আইয়ুহান নাস ইস্তাগফিরু, ও মানুষেরা বেশি বেশি করে ক্ষমা প্রার্থনা করো আল্লাহর কাছে, ওয়াতুবু ইলাইহি, তার কাছে তওবা করো, গুনাহের জন্য মাপ চাও, ফিরে আসো। কেননা ফা ইন্নী আতুবু ইলাইহি ফি কুল্লি ইয়াউমিন মিআতা মাররা, কেননা আমি প্রত্যেক দিন কমপক্ষে 100 বার করে আল্লাহর কাছে তওবা করি। কোন সুবহানাল্লাহ। বলেন না সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমাদের ইস্তেগফার করার দরকার আছে না নাই? কম না বেশি? নবীর কোনো গুনাহ নাই, তারপরও 100 বার। কয়বার? আর আমাদের গুনাহ আছে না নাই? এখন খবর নিয়ে দেখা যাবে আমরা দৈনিক কমপক্ষে 5-12 ইস্তেগফার করি না। কথা কোন ঠিক কিনা? আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন। সকলে বলে আমিন। আরো জোরে বলে আমিন। আসুন আমরা সকলে চক্ষু বন্ধ করি, যার যার গুনার দিকে খেয়াল করি, খুব মহব্বতের সঙ্গে বসিয়া যাই। আল্লাহ যেন আমাদেরকে আজকের এই মাহফিল ওসিলায় আমাদেরকে
আল্লাহর ওলি বানাইয়া বেগুনা মাসুম বানাইয়া আমাদেরকে বাড়িতে নেয়। সকলে বলে আমিন। খুব মহাব্বত সঙ্গে পড়ি আমরা আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবিন ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। খুব মহাব্বত সঙ্গে পড়ি আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবিন ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবিন ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি। চোখের পানি ছেড়ে দিয়া গাল বেয়ে বেয়ে যেন পানি ঝরে যায়, পানি পড়তে থাকে। আমার আল্লাহর জন্য মায়া লাইগা যায়। অলপটা একটু নরম করেন, জীবনের সব গুণাগুলা সামনে হাজির করে দিই। নেকের পাল্লাগুলো একটু চিন্তা করি, গুনার পাল্লা চিন্তা করি। আমার জীবনে নেকের পাল্লা বেশি নাকি গুনার পাল্লা বেশি? নেকের পাল্লা যদি বেশি হয়ে যায় মনে মনে ইস্তেগফার মনে মনে আলহামদুলিল্লাহ পড়ব। আর যদি গুনার পাল্লা বেশি হয়ে যায় রে, তাহলে মনে করতে হবে আমার চাইতে না খান্দা কম বক্ত গুনাহগার আসমানে নিচে জমিনের উপরে আর কেউ নাই। আল্লাহ 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 বড় আশা কইরা এই হৃদয় ভরে আইছি। এই দরবারটা তো টাকা পয়সার দরবার না রে, টাকা পয়সার দরবার না। আমার দাদা মুর্শিদ কেবলা টাকা পয়সা চান নাই, আমার আব্বা জানের মুর্শিদ কেবলা টাকা পয়সা চান নাই। কিন্তু তারা এই 61 বছর এই জিন্দিগিতে চোখের পানি বলে চোখের পানি আমার আল্লাহর কাছে বড় দামি। চোখের পানি আমার আল্লাহর কাছে বড় দামি। আমার আল্লাহ সব সইতে পারে রে, বান্দার চোখের পানি সইতে পারেন না। আল্লাহ আল্লাহ একটা বান্দাও আল্লাহ কান্না ছাড়া থাকতে পারবেন না। কান্দেন কান্দেন, আজকে যদি না কান্দেন আর কখন কানবেন? হাজার হাজার ওলামায়ে কেরামরা, অসংখ্য ওলামায়ে কেরামরা বসে রয়েছে। আমার আল্লাহ তাআলা কুদরতে ক্যামেরা ধরে রাখছে। ও আল্লাহর বান্দারা, চোখের পানি কার জন্য রাখছেন? কার জন্য রাখছেন? কান্দেন কান্দেন, একটু মহব্বতে একটু কান্দেন। আমার আল্লাহ একটু মহব্বতে মায়া করে কান্দেন। ওই বসন্তের বাতাসে যেইভাবে গাছের পাতাগুলো ঝরিয়া ঝরিয়া জমিনে পড়তে থাকে, আল্লাহর বান্দা তখন কান্না করতে করতে ইস্তেগফার শরীফ পাঠ করে ওই সঙ্গে সঙ্গে তার কলব থেকে আল্লাহ ওই গুনাহগুলো ঝরিয়া ঝরিয়া নিচে নামায়া আল্লাহ তার সিনারে পরিষ্কার করে দেন। কোন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহরে খুব মায়া করা, আল্লাহরে খুব মায়া কইরা খেয়ালটারে এদিক সেদিক না ঘুরাইয়া খুব মহাপূজা করেন একটু আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি কন্যা কন্যা মিন কুল্লি যামবিন ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবিন ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা ইস্তেগফার শরীফ পড়ার সময়
যার চোখে দিয়া পানি বের হয় না, ইস্তিগফার শরীফ পড়ার সময় যার চক্ষু দ্বারা পানি বের হয় না, বুঝতে হবে আমার গুনাহগুলো এখনো ক্ষমা হইছে না। আল্লাহ 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 আদম আলাইহিস সালাম 300 থেকে 350 বছর কাঁদছেন। যেখানে কাঁদতেন একাধারে দিন রাত নেই কান্নাকাটি করতেন, মনে হইতো একটা মরা গাছ দাঁড়ায় রইছে। আদম যখন কাঁদতেন তার চক্ষু দ্বারা পানি ঝর্ণা বের হয়ে যাইত, তার মাথার উপরে পাখি বসত। সোনাকান্দার আব্দুর রহমান রহমতুল্লাহ আলাইহি আনিসুত আলমের কিতাবের মধ্যে লেখছেন, আদম যখন কাঁদতেন এমন ভাবে কাঁদতেন পাখি মনে করতে একটা মরা গাছ দাঁড়ায় রয়েছে। ওই পাখি আদমের মাথায় বৈশা চোখের থেকে পানি পান করত, আর বলতো আরে কি সুমিষ্ট পানি পান করছি, জীবনে তো এমন পানি কখনো পান করি নাই। এই কথা শোনার পরে আদম নবী আর জোরে জোরে কাঁদতেন আর বলতেন, হায় হায় আল্লাহ, ও আল্লাহ, ও আমার আল্লাহ, আল্লাহ আমি এমন পাপ করছি পাখি পর্যন্ত আমার পানি পান করে ঠিসারা মস্কারা করায় গো আল্লাহ। আল্লাহ 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 আল্লাহ। অবশেষে আমার আল্লাহ তাআলা আদম নবীরে 350 বছর পরে আমার বন্ধুর উসিলায়, আমার নবীর উসিলায় মাপ পাইছেন। কর আলহামদুলিল্লাহ। আমার নবীর উসিলায় যখন উসিলা দিয়ে আল্লাহকে মাপ চাইছেন, আমার আল্লাহ কয়, আদম রে কাইফা আরাফতা মুহাম্মাদান ওয়া লাম আখলুকুহু, তুমি মোহাম্মদ নামটা কেমনে চিনলা? আমি তো মোহাম্মদ এখনো বানাই নাই। কর আল্লাহু আকবার। আদম কয় আল্লাহ 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 আল্লাহ। আদমকে আল্লাহ আর শাহজিমের গোড়ার মধ্যে জান্নাতের প্রত্যেকটা দরজা জানালায় পর্দার মধ্যে আমি আপনার নামের সঙ্গে মোহাম্মদ শব্দটা দেখতে পাইছি গো আল্লাহ। আল্লাহর নামের সঙ্গে নামটা যেহেতু লেখছেন, আল্লাহ নিশ্চয়ই এটা আপনার বন্ধুর নাম হবে। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ, এই নামের উসিলায় আল্লাহ আপনি আমারে ক্ষমা কইরা দেন। আমার আল্লাহ কই, আদম রে তুমি যাই না রাখো, তুমি শুনিয়া রাখো রে আদম, লাউলাহু লামা খালাকতুকা ওয়ালা সামাআন ওয়ালা আরদা, আমার এই বন্ধু যদি না হইতো রে আমি তুমি আদম রেও বানাইতাম না, না আসমান বানাইতাম, না জমিন বানাইতাম। আল্লাহ আল্লাহ, যেই নবীর উসিলায় তুমি দুনিয়া বানাইছো, আল্লাহ জগৎ বানাইছো, সবকিছু বানাইছো, আমরা তো সেই নবীর উম্মত। আল্লাহ 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 আল্লাহ, আমরা তো সেই নবীর উম্মত। তোমার উম্মতদেরকে কি বেইজ্জতি করবা গো আল্লাহ? না 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 না, আল্লাহ তোমার উম্মতদেরকে বেইজ্জতি কইরো না, কইরো না, কইরো না। তোমার নবীর উম্মতদেরকে বেইজ্জতি কইরো না গো আল্লাহ। আজকের এই মাহফিলের মধ্যে যেই সমস্ত তোমার বান্দারা বইসে গেছে, আল্লাহ আল্লাহ সবার মাফ করছো রে আল্লাহ, মাফ করো না আল্লাহ, মাফ করো না আল্লাহ, আল্লাহ মাফ করো না আল্লাহ। আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি
من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه الله الله বলে আলহামদুলিল্লাহ। নবী আমার ফরমান আত্তাইবু মিনাজ যামবি কামান লা যামবা লাহু। গুনার কাজ করার পরে কেউ যদি গুনার কাজ করার পরে কেউ যদি আল্লাহর কাছে মাফ চায়, আল্লাহ তারা এমন নিষ্পাপ বানায় দেন যেন একটা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে নিষ্পাপ শিশুর মতো নিষ্পাপ বানায় দেন। কোন সুবহানাল্লাহ। আর আমার আল্লাহ কত সুন্দর করে আমাদেরকে বলছেন, এই পৃথিবীতে আযাব হবে না, গজব হবে না ততদিন ইস্তেগফার শরীফ পাঠ করবে যতদিন। কোন সুবহানাল্লাহ, বলেন না সুবহানাল্লাহ। দুই কারণে পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা কি করেন, শাস্তি দেন না। আমার আল্লাহকে ওয়ালাউ আন্নাহুম ইযযালামু আনফুসাহুম জাউকা ফাস্তাগফিরুল্লাহ ওয়াস্তাগফারা লাহুমুর রাসূল লাওয়াজাদুল্লাহ তাওয়াবার রহিমা। আল্লাহু আকবার। আমার আল্লাহ নবীরে কয়, ও নবী, আপনার কোন উম্মত যদি গুনার কাজ করতে 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 আপনার দরবারে আইসা হাজির হয়, কন্যা সুবহানাল্লাহ, ও আপনার দরবারে আইসা আমি আল্লাহর কাছে মাফ চাই, কর আল্লাহু আকবার। নবীর দরবারে গেলে গুনাহ মাফ হয় কিনা? কথা কন না কেন? নবীর দরবারে গেলে দোয়া কবুল হয় কিনা? কন্যাকে দোয়া কবুল হয় কি হয় না? কত আলোচক বক্তা বাড়িছে নবীর দরবারে নাকি দোয়া করার কোনো কবুলের কোনো স্থানই নাই। বলেন না হুজুর? আমার আল্লাহ কয়, যা উকা যদি আপনার কাছে আসে ফাস্তাগফিরুল্লাহ, ওই আপনার দরবারে আইসা যদি আমি আল্লাহর কাছে মাফ চাই, কোন আল্লাহু আকবার, ওয়াস্তাগফার লাহুমুর রাসূল, আর আমার নবী যদি আপনি যদি তাদের পক্ষ থেকে আমি আল্লাহর কাছে মাফ চান, লাওয়াজাদুল্লাহ তাওয়াবার রহিমা, আমার আল্লাহ তাআলারে তারা দেখতে পাইব, আমার আল্লাহ তাআলা তার গুনাহটিরে মাফ কইরা দিয়েছে। কোন সুবহানাল্লাহ, বলেন না সুবহানাল্লাহ। আর আল্লাহ তাআলা বলেন, ওয়ালাউ ওমা কানাল্লাহু মুআযযিবাহুম ওয়া হুম আনতা ফীহিম ওয়া মা কানাল্লাহু মুআযযিবাহুম ওয়া হুম ইস্তাগফিরুন। আর ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা আযাব দিবেন না যতক্ষণ নবী দুনিয়ায় আছে, আর ততক্ষণ আযাব দিবেন না যতক্ষণ আল্লাহর বান্দারা ইস্তেগফার পাঠ করে। কোন সুবহানাল্লাহ। তাহলে ইস্তেগফার পড়া দরকার আছে না নাই? সকাল সন্ধ্যা কমপক্ষে 7 বার করে পড়ব, রাজি আছি ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা তৌফিক দিন। সকলে বলে আমিন, মুহাব্বতের সঙ্গে বলে আমিন। সূরাতুল ফাতিহা করে 3 বার। বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ। قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. درود شريف পড়ে একবার اللهم صل على سيدنا محمد وسيلتي إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلتي إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلتي إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلتي إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلتي إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلتي إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلتي إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلتي إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي ورسول. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم والنسل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله.
সকলে জোরে উচ্চকণ্ঠে বলে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ যেন আজকের মাহফিলটারে কবুল করেন, সকলে বলে আমিন। এখন আমরা মুক্তাসার একটু, খুব বেশি দেরি করব না। অসংখ্য ওলামায়ে কেরাম আছেন, ইনশাআল্লাহ সুন্দর আলোচনা করবেন। সকলে ধৈর্য সহকারে আমরা বসবো। আল্লাহ যেন আমাদেরকে ধৈর্য ধরে আলোচনা শোনার তৌফিক দেয়, বলে আমিন। আর পূর্বে নিয়ম অনুযায়ী আমরা একটু নফি ইসবাতলা, আমরা একটু গৌসবাকের তরিকা মোতাবেক ইসমুদাতের এক দুবে জিকির করবো। নিয়ত করি আমি আমার কালবে দিকে মোতাজিস আমার কাল জনাব পীর সাহেব দাদা পীর সাহেব কালাপা কালবু সিরাই আল্লাহ তাআলার দিকে মোতাজিস আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে আদরে তরিকা নিয়ম অনুযায়ী ইসমুদাতের এক দুবে জিকিরের ফায়দা আমার কালবে আসুক, আমার কলব মহব্বতের সঙ্গে ইসমুদাতের এক দুবে জিকির করুক। ইয়া আল্লাহ। সকলে চক্ষু বন্ধ করবেন। বাম স্তনের দুই আঙ্গুল জিরোফায় কলব, যেখানে গুনাহগুলো জমা হয় এই কলবের দিকে খেয়াল করবেন। আমার আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের কলবের মধ্যে আল্লাহ নামের সিল মোহর করে দেন, বলে আমিন। আমার আল্লাহ বলেন ইয়াউমা লা ইয়ানফাউ মালু ওয়ালা বানুন ইল্লা মান আতাল্লাহা বিকলবিন সালিম। কোন সন্তান সন্ততি টাকা পয়সা কিয়ামতের ময়দানে কোনো কাজে আসবে না, তবে একটা কলবে সালিম, প্রশান্ত কলব, যেটা যে নিয়ে যেতে পারবে কবরে হাসরে মিজানে, ওই প্রশান্ত কলবওয়ালা লোকটারে আমার আল্লাহ তাআলা ওই আরশের ছায়ায় কিংবা জান্নাতি হিসাবে কবুল করবেন। কোন সুবহানাল্লাহ। সেই শান্তি পাবে, নিরাপদ পাবে যেই ব্যক্তি কলব, একটা জিকিরওয়ালা কলব, একটা জিকিরওয়ালা কলব, যেই কলবের মধ্যে আল্লাহর জিকির হয়, এমন একটা কলব নিয়ে যে ঘুমাইতে পারবে, এমন একটা কলব নিয়ে যে কবরে শুইতে পারবে, আমার আল্লাহ ওই লোকটারে কিয়ামতের ময়দানে জান্নাত দান করবেন। কোন সুবহানাল্লাহ। জান্নাত আমরা চাই কি চাই না? এই জন্য আল্লাহ জিকির করতে হবে। রাজি আছি কিনা বলেন? আল্লাহ জিকির এমন একটা ফজিলতপূর্ণ জিকির, নবী আমার ফরমান, আমি তোমাদেরকে কি এমন একটা জিকিরে, এমন একটা ইবাদতের সন্ধান দেব না যে ইবাদতটা দুনিয়ার সব কিছু আল্লাহর রাস্তায় দান করা চাইতে উত্তম। খায়রুম মিনাজ যাহাবি ওয়াল ফিদ্দা, এবং স্বর্ণ রূপা চাইতে আরও উত্তম, এবং এমন উত্তম যে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করার জন্য বের হয়েছে, এমন জেহাদ, সামনাসামনি জেহাদ, একজনে আরেকজনের তরবারি দিয়ে হত্যা করে। ফাতদরিবু আনাকাহুম ওয়ায়াদরিবু আনাকাকুম, এভাবে বলা আছে হাদিসের মধ্যে, যে তারা তোমাদের ঘাড়ের উপরে তরবারি দিয়ে আঘাত করবে, তোমরা তাদের ঘাড়ের উপরে তরবারি দিয়ে আঘাত করবে। ঠিক ওই জেহাদ করার চাইতে উত্তম একটা ইবাদতের সন্ধান কি আমি তোমাদেরকে দিব না? সাহাবারা বলেন অবশ্যই ইয়া রাসূলুল্লাহ। নবী আমার ফরমান জিকরুল্লাহ, বলেন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর জিকির হলো দুনিয়ার সমস্ত ইবাদতের চাইতে উত্তম নফল ইবাদতের মধ্যে। কোন সুবহানাল্লাহ, বলেন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ যেন কবুল করেন, সকলে বলে আমিন। আরো ধরে বলে আমিন। মোহাব্বতে ইসমুদাতের এক দুর্বি কালবি আর হলকমি, মাথা লড়বো না, হেলবো না, দুলবো না, মাথা কখনো নড়াচড়া করবো না, খুব আদবের সঙ্গে কয়েকবার দরব দিব, কালবে দিয়ে খেয়াল করবো, চক্ষু বন্ধ রাখবো। খুব মহাব্বতে আল্লাহ যেন গাউস পাকের দোয়া, সমস্ত পীর মাশায়েখগণের দোয়া আমাদের নসিব করেন, সকলে বলে আমিন। আল্লাহ যেন দাদা মুর্শিদকে বলে এবং আমার আব্বাজান পীর মুর্শিদকে বলা, আল্লাহ কারি সাবুদুর সহকারে যারা শিয়া রয়েছে এখানে প্রত্যেকের দোয়া যেন আমাদের নসিব করেন, সকলে বলে আমিন। খুব মহাব্বতের সঙ্গে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহ 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 মহব্বতে ফানা হয়ে যাই। মাশাআল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ
আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ Allah, 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 Allah. Allah, 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 اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه محبت বসিয়ে যাই চক্ষু বন্ধ রাখি আল্লাহর কাছে একটু সাহায্য চাই আল্লাহ আল্লাহ তোর দরবারে আইছি অসংখ্য আল্লাহর ওলিদের চোখের পানিতে এই মাটি ভিজা রইছে আল্লাহ আজকের 61তম বার্ষিকীর সব মাহফিলের মধ্যে গাউস বাগের তরিকা মোতাবেক আমরা ইসমদাতের এক জিকির করছি আল্লাহ আমার গুনাহ মাফ হইছে দি কন্যা কন্যা একটু আল্লাহ আমার গুনাহ মাফ হইছে নি আমার সিনা সাফ হইছে আল্লাহ আপনি আমারে ওয়ালিউল্লাহ বানাইছেন নি আল্লাহ 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 দিয়ে আপনি আমরা ওলিউল্লাহ না বানান কারে আপনি ওলি বানাইবেন বন্ধু বানাইবেন আপনার বান্দারা তোমাকে থেকে বন্ধু পয়সা চোখের মানে বলে এক কানছে আল্লাহ তাওবা করেছে গো আল্লাহ আল্লাহ আপনারা বলছেন আত্তাইবু মিনাজ যামবি কামাল্লা যামবালাহু আল্লাহ বেহেশতের বাগানের মধ্যে তো জান্নাতীরাই তো বসে জাহান্নামীরা তো বসে না গো আল্লাহ আল্লাহ আমরা তো সবাই বেহেশতের বাগানে বসছি আমার জিকির আপনার দরবারে মঞ্জুর হইছে আল্লাহ আল্লাহ আমার জিকির আপনার দরবারে কবুল হইছে নি আল্লাহ 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 আমার গুনারি মাফ করছেন নি আমার সেনা সাফ হইছে আল্লাহ গুনারি মাফ নইব আল্লাহ না জানি কোন দিন আজরাইলের সামনে ধরা পড়িয়া যায় আল্লাহ 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 আমার চাইতে কত ছোট কত বড় আমার চাইতে এরকম ছোট আছে অনেক বড় আছে অন্ধকার কবরে শুয়া শুয়া কান্দে গো আল্লাহ কোন দিন জানি এই
মাদ্রাসার মাঠে আমার জানাজা কায়েম হইয়া যায়। এলাকার পাড়ার প্রত্যেকটা মসজিদের মধ্যে আমার মরণের খবর এলান হইয়া যায়। এই দুনিয়া আলো বাতাস অক্সিজেন নাইট্রোজেন সবকিছু রিজিক জানিয়ে আমার জন্য বন্ধ হইয়া যায়। আল্লাহ 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 আল্লাহ, কোন দিন জানি এই দেহ থেকে প্রাণ বায়ুটা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আল্লাহ 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 আল্লাহ, এত সুন্দর করে বানাইছো, এত সুন্দর করে নাচ নেয়ামত খাওয়াইছো, এত কষ্ট করে আমরা আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের আব্বা আম্মা বড় করছে। আল্লাহ তুমি আমাদের এত কষ্ট করে, আল্লাহ তুমি আমাদেরকে এত সুন্দর করে বানাইছো, এত মায়া করে রিজিক খাওয়াইয়া বড় করছো গো আল্লাহ। এত সুন্দর চেহারা দিছো, এত সুন্দর দেহ দিছো, এই দেহটা যদি জাহান্নামের আগুনে পোড়াইবা তোমার কি মায়া লাগবে না? আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ। বড় আশা করে আমার মধ্যে বইছি। আল্লাহ এই মুহূর্তে আমাদের সবার গুনাহটি মাফ করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ আমায় গোনা রাইখো না, গোনার কারণে কবরে হাসের মিজানে ফুল ছেড়াতে আমরা বেইজ্জতি কইরো না গো আল্লাহ। আল্লাহ কন্যা একটু আল্লাহ, মায়া করে কন্যা একটু আল্লাহ। আল্লাহ তোমার তো মায়ের অভাব নাই আল্লাহ, দুনিয়ার সব মায়া আল্লাহ তোমার কাছে। আল্লাহ 99 ভাগ মায়া তোমার কাছে, 1টা ভাগ মায়া তুমি আমদারে দিচ্ছ। আয় আল্লাহ, এই মায়ায় পইরাই তো মানুষ দুনিয়া পর্যন্ত চাইরা দেয়। এই মায়ায় পইরা পাগল হইয়া যায়। সন্তানকে মা মায়া করি, সন্তান যদি অন্যায় করে মায়ের সামনে সারাদিন সন্তান দূরে দূরে থাকে। সন্ধ্যা যখন গড়িয়ে পড়ে মায়ের সামনে আইসা সন্তান চোখের পানি যেই মাত্র ছাইরা দেয়, চোখের পানি সন্তানের কোনায় আসতে দেরি হয়, মা সন্তানটারে জড়াইয়া বুকের মধ্যে ধইরা রাখে। আর তারে বলে বাবা রে সারাদিন কি খাইছস, কইছিলি আয় আয় খাবারের করে আয় খাবার। একটা মা কিঞ্চিত পরিমাণ মায়া পাইয়া মোহাম্মত পাইয়া যদি সন্তান রে একটা ওড়ার চোখের পানির কারণে ক্ষমা করতে পারে আল্লাহ, আল্লাহ আপনি কি আমাদের মাফ করতে পারেন না? আল্লাহ আপনি কি আমরা মাফ করতে পারেন না? আল্লাহ আল্লাহ আপনি কি আমাকে মাফ করতে পারেন না? আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ, কেমনে থাকবে একলা অন্ধকার কবরে, যে কবরে বিছানা নাই বালিশে নাই, কারো কবরে কেহ যাবে না, কারো কবরে কেহ শুইবে না। স্বামীর কবরে আদরের বিবি শুইবে না, বিবির কবরে আদরের স্বামী শুইবে না, বাবার কবরে ছেলে শুইবে না, ছেলের কবরে বাবা শুইবে না, মার কবরে মেয়ে শুইবে না, মেয়ের কবরে মা শুইবে না। আল্লাহ আল্লাহ কেমনে জানি আল্লাহ অন্ধকার কবরের মধ্যে থাকবো গো আল্লাহ। এই কনকনে শীতের মধ্যে প্রস্রাবে ধরলো, প্রাকৃতিক কাজকর্ম ইচ্ছা থাকলো, শীতের কারণে আমরা অনেক সময় বের হই না গো আল্লাহ। অনেক শিকাল কুকুর, অনেক জন্তুর ভয়ে আমরা বের হই না। এই চটিয়াল ময়দানের মধ্যে 3.5 হাত মাটি নিচে কেমনে থাকবো গো আল্লাহ? আল্লাহ 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 আল্লাহ, কেমনে থাকবো আল্লাহ? আল্লাহ আল্লাহ কই গেল রে, কই গেল আমার দাদা মুর্শিদ কেবলা? এই কাউসালি জোরাইয়া দরবার সাজাইয়া দেশবাসীরা সুখ সাগরে বাসাইয়া আজকে কই গেল? এই দরবারের মধ্যে প্রায় 40টা বছর খেদমত কই না আমার আব্বাজান পীর মুর্শিদ কেবলা কই গেল? এইখানে তো এই বৈশা মাহফিলের মধ্যে তালিম দিত, আর চোখের পরে বলে একান্ত আল্লাহ।
আল্লাহ 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 একটা বন্দরও খালি হাতে ফিরাই দিও না আল্লাহ। আল্লাহ আজকের মাহফিলে তারা বইছে, আলেম বুঝি না, জাহেল বুঝি না, মূর্খ পণ্ডিত বুঝি না। আল্লাহ মাইকের আওয়াজ যে এই পর্যন্ত যায়, আর গুনাহগারের সঙ্গে যারা পয়সা জিকির ফিকির করে আল্লাহ, আয় আল্লাহ একজনও খালি হাতে ফিরাই দিও না আল্লাহ। আল্লাহ আমার দাদা হুজুর নাকি দোয়া করে গেছে এই দরবারের মধ্যে একটা কদম যে দিবে আল্লাহ, আল্লাহ তার তুমি জাহান্নামের আগুনে পোড়ায়ও না আল্লাহ। আল্লাহ আমরা তো গুনাহগার, আল্লাহ তোমার অলির দোয়া তো আল্লাহ, আল্লাহ তোমার অলির দোয়া তো আল্লাহ, আল্লাহ তোমার অলির দোয়া আল্লাহ, আল্লাহ তোমার অলির দোয়া তো আল্লাহ ফিরাইতে পারো না গো আল্লাহ। আল্লাহ তুমি না তোমার অলিদেরকে ভালোবাসো, হাত্তা আহাবাবতুহু, আল্লাহ তারা এই তাদেরকে রেখে তুমি ভালোবাসতে থাকো রে আল্লাহ, আল্লাহ তাদেরকে তুমি ভালোবাসতে থাকো আল্লাহ। হ্যাঁ আল্লাহ তুমি প্রত্যেকটা দোয়া কবুল করে নাও আল্লাহ। আল্লাহ সবার ওলিউল্লাহ কামেল বান্দা বানায় দাও আল্লাহ। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলাইহি। ইসপুদাদের দুই জবে জিকির পীর সাহেব দাদা পীর সাহেব করা পাক কলবে সিরাই আল্লাহ তাআলা সুবহান আল্লাহ থেকে মুতাজ্জিস সাল্লাল্লাহু আলাইহি হইতে কাজ যতই কানে মজি ইসপুদাদের দুই জবে জিকিরে ফয়দা আমার কলবে আসুক, আমার কলব মহব্বতের সঙ্গে ইসপুদাদের দুই জবে জিকির করুক ইয়া আল্লাহ, খুব মহব্বতে। ডান হাতে আল্লাহু, কলবের মধ্যে আল্লাহ, অর্থাৎ প্রথমবার আল্লাহ বলার সময় ডান হাতে খেয়াল করবো, দ্বিতীয়বার আল্লাহ বলার সময় কালবে তরফ দিব আল্লাহ, খুব মহাব্বতে। তাড়াহুড়া দরকার নেই, খুব মায়া করে দিকে করবো। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহ 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 Allah 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. চক্ষু বন্ধ রাখি, দুই দিকে একটু খেয়াল করি। আল্লাহর মায়াকে ডাক দিন একটু আল্লাহ বলেন না, একটু আল্লাহ। যেই জিকির করে গাউসে বাগ এত বড় আল্লাহর ওলি হয়ে গেছে, আল্লাহ আমরা তো সেই তরিকা মতো জিকির করছি। আল্লাহ আমার কলবের মধ্যে আপনার নামের সিল হয়েছে নি গো আল্লাহ। আল্লাহ 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 আপনি আমার প্রতি রাজি আর খুশি হয়েছেন নি? দুনিয়ার কোনো মানুষ যদি আমার উপকার করার চেষ্টা করে, কেউ কোনো কিছু উপকার করতে পারবে না আপনি যদি আমার প্রতি রাজি না হন, আপনি যদি আমার উপকার না করেন। দুনিয়ার সমস্ত মানুষ যদি আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করে, কেউ ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ আপনি যদি আমার ক্ষতি না করেন গো আল্লাহ, আমরা তো বিশ্বাস করি আপনি ছাড়া তো আমাদের আর কেউ নাই। আপনি যদি আমাদেরকে আপনার রহমত থেকে তারে, রহমতের দরজা থেকে তারে দিন, আমরা কার কাছে যাইব গো আল্লাহ? আমাদের তো দ্বিতীয় আর কোনো মাহবুদ নাই, দ্বিতীয় আর কোনো দরজা নাই। আপনি যদি আপনার রহমতের দরজা থেকে তাড়ায় দেন, আমাদের কোনো উপায় থাকবে না গো আল্লাহ। বলেন না আল্লাহ, বলেন না আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ, আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম
ওয়া বারিক আলাইহি। বলে আলহামদুলিল্লাহ, বলে আলহামদুলিল্লাহ। একটু 3 জপে জিকির। আল্লাহ আমার কলবের মধ্যে ইসমদাতের 3 জপে জিকিরের ফয়েজ নসিব করে দেন। আল্লাহ আল্লাহ। ডান হাতে আল্লাহ, বাম হাতে আল্লাহ, কলবের মধ্যে আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ। 3 বার জিকিরটা করবো। প্রথমবার আল্লাহর সঙ্গে ডান হাতে, দ্বিতীয়বার বাম হাতে, তৃতীয়বার কলবের মধ্যে ওয়াকফের সঙ্গে আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহু 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 আল্লাহ। আল্লাহ 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 আল্লাহ। اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. বলে আলহামদুলিল্লাহ। মোহাব্বত সঙ্গে বলে আলহামদুলিল্লাহ। ইসপুদাতের 4 জপে জিকির করবো। আল্লাহ আমার কলবের মধ্যে ইসপুদাতের 4 জপে জিকিরের ফয়েজ নসিব করে দেন। আল্লাহ। ডান হাতে আল্লাহ, বাম হাতে আল্লাহ, কলবের মধ্যে আল্লাহ, মুখের সামনের খালি স্থানে আল্লাহ। এই জায়গা 4 জায়গায় খেয়াল করে আমরা 4 বার আল্লাহ শব্দ উচ্চারণ করে দেবেন। আল্লাহ কবুল করেন। সকলে বলে আমিন। 2 বার শুনেন, তারপরে আল্লাহু 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 আল্লাহ 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 Allah 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 اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. শুকরে কলবে দিয়ে খেয়াল করেন, চোখ বন্ধ রাখেন। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ। আপনার বান্দারা আপনার ওলিদেরকে মহব্বত করে এই দরবারের মাহফিলের মধ্যে বসে গেছে। আল্লাহ বাড়িতে যখন যাইবি, কি নিয়ে বাড়িতে যাইব গো আল্লাহ, কি নিয়ে বাড়িতে যাইব? গুনাহ যদি মাফ না হবে, আরে অবস্থায় যদি মারা যায়, আর আপনার বান্দারের দরবার থেকে খালি হাতে ফিরা যায়, হাসরের ময়দানে এই চেহারাখানা কেমনে দেখাবো গো আল্লাহ? মানুষ তো বড় বিশ্বাস কইরে আমাদেরকে মহব্বত করে এই মাহফিলের মধ্যে আইছি, মনে করছি এই মাহফিলের মধ্যে বসলে আল্লাহর ওলি হওয়া যায়। এই মাহফিলের মধ্যে বসলে আল্লাহ জীবনে গুনাহগুলো মাফ করে দেয়। আল্লাহ গুনাহ যদি মাফ না হবে, না জানি কিয়ামতের ময়দানে
আমি গুনাহগারের আসামির কাতারে দাঁড় করাইয়া দে আল্লাহ। দাদারে আমার গামছা বাইন্দা ওই জাহান্নামের মধ্যে আমারে বলাইয়া দে গো আল্লাহ। আল্লাহ আল্লাহ কেন আসছে দরবারে আল্লাহ? আল্লাহ তো অনেক মহব্বত আইছে আল্লাহ, একজন ফিরাই দিয়েন না আল্লাহ, একজন ফিরাই দিয়েন না আল্লাহ, একজন ফিরাই দিয়েন না আল্লাহ। আল্লাহ আপনার কি মায়া লাগে না? আল্লাহ আপনার কি দয়া লাগে না? আল্লাহ আল্লাহ আপনি আমাদের হয়ে যান আল্লাহ, যেমন আপনি আপনার বন্ধুর হয়ে গিয়েছিলেন আল্লাহ। আল্লাহুম্মা কুন লানা কামা কুনতা লিনাবিয়্যিক ওয়া হাবিবিকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ আপনি আপনার হইয়া যান, আমরা রে আপনার কইরানে কন্যা কন্যা। আল্লাহ আপনি আপনার হইয়া যান, আমার আপনার কইরা মন্ত সুদম তু মনসুদি মন্তম সুদম তু জাসুদি তকসনা গোয়দ কে বাদদি মন দিগরম তু দিগারি। ভালোবাসার সর্বশেষ কথা হইল তুমি আমার হইয়া যাও, আমারে তোমার কইরান কন্যা কন্যা। আল্লাহ তুমি আমার হইয়া যাও, আমারে তোমার কইরান। আল্লাহর জিকিরকে যারা গলার মনে বানাইতে পারছে রে, দুনিয়া এবং আখিরাত তার কদমের নিচে চলে আইছে। আল্লাহ আমরা এমন কইরা দাও, আমরা যেন সদা সর্বদা তোমার জিকিরে ফিকিরে দেখতে পারি, সেই তৌফিক আমরা নসিব করে দাও আল্লাহ। বলেন না আল্লাহ। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলাইহি। বলে আলহামদুলিল্লাহ, মুহাব্বত বলে আলহামদুলিল্লাহ। থেকে দোয়া নিলাম, আল্লাহ যেন কবুল করেন সকলে বলে আমিন। দুই একটা মিনিট খাজা মাইনুদ্দিন চিশতি সঞ্জারের কাছ থেকে দোয়া নেই। যেই জিকির কইরা উনি সুলতানুল হিন্দ হয়ে গেছেন, সুলতানুল হিন্দ হয়ে গেছেন। আল্লাহ আমরাও সেইভাবে ওলি বানায় দেন সকলে বলে আমিন। আল্লাহ আল্লাহ কত মানুষ আইসা মুসাফা করছে। হুজুর কালকে তো আপনার আব্বাদের স্বপ্নে দেখছি, আমার একটা কি হাতিয়া দিচ্ছে। আমি তো পাগল হয়ে আজকে মাহফিলের মধ্যে আইয়া পড়েছি। এরকম কয়েকদিন এই স্বপ্ন দেখছে। আল্লাহ সবার তুমি কবুল করে দাও, আল্লাহ সবার তো ওলি বানায় দাও। নিয়ত করে আমি আমার কলবের দিকে মতো জানা পীর সাহেব দাদা পীর সাহেব কালা পাক কালবে উসিরে আল্লাহ তাআলা আর সময় আল্লাহর দিকে মতো আল্লাহ তাআলার সহিতে চিশতিয়া তরিকা নিয়ে মজি নফিস বাতলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকির হয় আমার কলবে আসুক, আমার কলব মহব্বতের সঙ্গে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকির করুক। ইয়া আল্লাহ, পৃথিবীতে সর্বোৎকৃষ্ট জিকির হলো লা ইলাহা। এই জিকিরটাই, এই কলেমাটাই আল্লাহ তাআলা সমস্ত নবীরে দিয়েছেন। কন্যা সুবহানাল্লাহ। এটা এমন একটা কলেমা, এটার লগে আসমানের সম্পর্ক, আরশে আজিমের সম্পর্ক। কন্যা সুবহানাল্লাহ। বিনা তারে যেমন টেলিফোনে কথা কওয়া যায়, এই কালেমার জিকির রে যারা গলার মালা বানাইছে রে, আমার আল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্ক হইয়া যায়। কালিমাতান তাইয়্যিবাতান কাশাজারাতিন তাইয়্যিবা আসলুহা সাবিতুন ওয়া ফারউহা ফিস সামা। এটা এমন একটা গাছ, এমন একটা গাছ কালেমাটা, এমন একটা গাছ যার জমিনের মধ্যে যার শিকড় হলো জমিনের মধ্যে, আর যার ডালপালাগুলো হলো আরশে আজিমের উপরে। কোন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর একটা বান্দা যদি দুনিয়ার জমিন থেকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শব্দটা উচ্চারণ করে রে, আমার আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে আরশে আজিমের মালিকের সঙ্গে তার সম্পর্ক হইয়া যায়। সুবহানাল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মানে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই।
লা বলার সঙ্গে সঙ্গে নাভিমূল থেকে খেয়ালটারে ডান কাদের উপরে নিয়ে আসবো। ইলাহা বলার সঙ্গে সঙ্গে মাথার তারুতে, ইল্লাল্লাহ বলার সঙ্গে সঙ্গে কলব দরদ দেবো ইল্লাল্লাহ। খুব মহাব্বতে ঘুরে ঘুরে দিকটা করবেন আর মনে মনে খেয়াল করবেন আমার আল্লাহ ভিন্ন আর কোনো মাবুদ নাই। সুবহানাল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মাশাআল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, 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 লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। খেয়াল করেন আল্লাহর কন্যা একটু আল্লাহ, যে এই কালেমা তুমি এতজন নবীরে দিছ, কত ভালোবাসে কালেমাটা দিছ, একটু এদিক সেদিক নাই। আমি তো সেই কালেমার জিকির করছি আল্লাহ, আমার জিকির তোমার দরবারে মঞ্জুর হইছে। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ। এই কালেমা তো সাধারণ কালেমা না রে, এই কালেমা তো সাধারণ কালেমা না। মুসা নবী কালেমা বাদ দিয়ে নতুন একটা কালেমা চাইছিলেন। এই কালেমা বলছেন এই কালেমাটা থাক, আবার নতুন একটা কালেমা শিক্ষা দেন, নতুন একটা বস্তু শিক্ষা দেন। আমি আপনার কাছে নতুন একটা বস্তু শিক্ষা চাই, আল্লিমনি শাইআন আদউকা বিহি ওয়া আযকুরকা বিহি। আমার আল্লাহ কই তুমি পড়ে নাও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, করা সুবহানাল্লাহ। মুসা কয় আল্লাহ আমি আপনার কাছে এমন একটা কালেমা চাইছিলাম যে এই কালেমা পৃথিবীতে কেউ পড়ে নাই, কেউ বলে নাই, এই কালেমা দিয়ে কেউ ডাক দেন একমাত্র আপনি আল্লাহ। আমি আপনার এই কালেমা দিয়ে ডাক দিব। আপনি তো আমার আগের একটা কালেমা দিয়ে দিয়েছেন, আমি আপনার কাছে নতুন একটা কালেমা চাইছিলাম। কোন সুবহানাল্লাহ। আমার আল্লাহ মুসার ডাক দিয়ে কই ও মুসা, ও মুসা কালিমুল্লাহ আতাদরি মা ওয়াজানু হাযিহিল কালিমা। ওই কালেমার ওজন তোমার জানা আসেনি মুসা? শুনে রাখো, 7 আসমান 7 জমিন যদি এক পাল্লায় রাখা হয়, আর কালেমা তৈয়বা যদি আরেক পাল্লায় রাখা হয়, কালেমা তৈয়বার পাল্লা ভারী হইয়া যাইব। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মাশাআল্লাহ, ফানা হয়ে যায়। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বলে আলহামদুলিল্লাহ, বলে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের জিকির কবুল করেন, সকলে বলে আমিন। এতক্ষণ আমরা জলি জিকির করছি, জিক্রে উচ্চ কণ্ঠে জিকির করছি। এখন আমরা 1 মিনিট একটু আস্তে আস্তে জিকির করবো, শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ রেখে খুব মহাব্বত সঙ্গে বসিয়া যান। আল্লাহ আল্লাহর কাছে একটু ক্ষমা চান। আল্লাহ, ও আমার প্রাণের মাবুদ মাওলা, বড় আশা করে বইছি, আমরা কি খালি হাতে ফিরে যাই ভগবান? আল্লাহ, তোমার অলির তো কলঙ্ক হইয়া যাইব। আল্লাহ, তোমার অলির এখানে শেয়ার হয়েছিল, তোমার অলিদের মহাব্বত তুমি সবারে কবুল করে না। আল্লাহ, খুব আওয়াজ ছাড়া আল্লাহ ডাকবে, চোখ কান নাক মুখ শ্বাস সব বন্ধ। শ্বাস রাখতে না পারলে আবার নতুন করে শ্বাস নেবেন। এইভাবে দেখবেন আপনি 1 মিনিটের মধ্যে কিংবা আপনি অনেকক্ষণ সময় শ্বাস প্রশ্বাস ছাড়া আপনি টিকতে পারতেছেন। কোন সুবহান আল্লাহ আল্লাহ। আমি আমার কালবের দিকে মধ্যে পীর সাহেব দাদা পীর সাহেবের কাল বসে আল্লাহ তাআলা দিমত হইতে নকশবন্দি মুহাদ্দিসদেরকে নিয়ে মধ্যে আল্লাহ আল্লাহ জিকিরে ফয়েজ আমার কালবে আসুক, আমার কলব মহব্বতের সঙ্গে আল্লাহ আল্লাহ জিকির করুক। ইয়া আল্লাহ, মনে মনে আল্লাহ রাখবেন। আল্লাহ কান্দেন না একটু। আশেকার মাসের মধ্যে যেমন খেলা চলে, কথাবার্তা চলে, দুনিয়ার কোনো মানুষের যেমন খবর থাকে না, এটা এমন জিকির রে, দুনিয়ার সব মানুষের সঙ্গে আপনি বসবাস করবেন, কিন্তু কথা হচ্ছে আপনার রবের সাথে কেউ বুঝতে পারে না। আল্লাহ আল্লাহ। বলে আলহামদুলিল্লাহ, মহাব্বত বলে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করেন, সকলে বলে আমিন। আর বলে আমিন। একটু আল্লাহকে শক্তি চাই। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আন্নাল কুওয়াতা লিল্লাহি জামিআ, আন্নাল কুওয়াতা লিল্লাহি জামিআ, আন্নাল কুওয়াতা লিল্লাহি জামিআ, আন্নাল কুওয়াতা أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول أن القوة لله جميعا، أن القوة أن القوة لله যে কুওয়াতে আজলি ও আবাদি, সেই কুওয়াতের পূর্ণ মালিক তুমি, যে কুওয়াতে রুহানি আর জিসমানি আমারে দান করে দেন আল্লাহ।
আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলাইহি। বলে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহুম্মা সাল্লি মুহাম্মদ ওয়া আলা যার পসিনা মেশে কম্বর হইতে অতি চমৎকার, সাহাবীরা আতর রূপে করতেন তাহাই ব্যবহার। আল্লাহ মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা একটু তাজিম আমার দয়াল নবীকে সালাতু সালাম জানাই। ইয়া নবী আপনি সৃষ্টির মূল, সব কিছুই আপনার অনুকূল, চাঁদ সূরজ আপনার তাবেদার বানাইলেন। আল্লাহ আপনি যে তোমান্নাতে দেখাতেন আশিকদের সাথে, নিয়ে যান আপনার রওজাতে, সালাম भेजीते या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका দেখা
তোমায় ভালোবাসি অন্তরে শুধুই কোথে না জান্নাতের আশায় তাই হে রাসূল জাহান্নাম কেউ ডরি না ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা بكماله كشفت الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سلموا يا قوم بل صلوا على صدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه আসুন দোয়ার আগে আমরা একটু তওবা করে নিই সকলে আমার সঙ্গে বলেন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইয়া আল্লাহ এই জীবনে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় প্রকাশ্যে গোপনে জানা অজানা যত গুনাহ করেছি গুনাহে কবীরা সগীরা শিরিক বিদআত আসদান নিসয়ান খাতাআন সাহওয়ান সিররান আমাদান ওয়া আলানিয়াতান সমস্ত গুনাহ হইতে তাওবা করিতেছি ইয়া আল্লাহ আমার জীবনের সকল গুনাহ মাফ করিয়া দিন আস্তাগফিরুল্লাহ রব্বি মিন কুল্লি যামবিন ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম ইয়া আল্লাহ তওবা মেরে কবুল কর গুনাহ মেরে বख्श दे या अल्लाह तौबा किया मैंने ऊपर हाथ खलीफा मुर्शिदाना शाह सूफी अलहाज हजरत मौलाना अबुल खैर मोहम्मद अब्दुल हन्नान पीर साहब रहमतुल्लाहि अलैहि की बीच तरीक़ाए क़ादिरिया चिश्तिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया और मोहम्मदिया आमीन आमीन या रब्बल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा आमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बना ज़लमना أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك من كل خير سأل منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أي الله ওলামা ইকরাম মুরব্বী সাহেবানদেরকে লইয়া আল্লাহ আমার যুবক ভাইদেরকে লইয়া বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত মেহমানদেরকে নিয়ে আমি গুনাহগার আপনার দরবারে সব রসনের জন্য দুটো ফরিয়াদের হাত উঠাইয়া দিলাম আল্লাহ মেহেরবানি করে আমাদের হাত দুটো কবুলার মঞ্জুর করে নেন আয় আল্লাহ আপনি জিজ্ঞাসা করে নাকি
স্বীকার করতেছি গুনাহগার। আল্লাহ গফফার হয়ে আমাদেরকে মাফ করে দেন আল্লাহ। আল্লাহ আপনার এই বান্দারা আপনার ওলির দরবারে কেন আসছে আপনার তো জানার বাকি নাই গো আল্লাহ। কতজনে কত উদ্দেশ্য নিয়ে আল্লাহ বিভিন্ন মুসিবতে পড়ি না, দেশে বিদেশে টেলিফোনের মধ্যে কত রঙের দোয়া চাইছে রে বাবু। মনে করছি আমরা দোয়া করলে দোয়া আপনার দরবারে কবুল হয়ে যাবে গো আল্লাহ। আমি কইছি আমার কাছে এত বড় বড় দোয়া চান, আমার দোয়া কি কবুল হইবে নাকি? কই হুজুর আমার বিশ্বাস আপনার দোয়া কবুল হইবে। মানুষ যে বিশ্বাস করে গুনাহগারের কাছে দোয়া চাইছে, আল্লাহ আমি কি করব, আমার তো আপনি ছাড়া আর কেউ না, আমি তো কিছু করতে পারি না। আপনি যদি আমারে আল্লাহ যদি আপনি আমার কবুল না করেন, আমাদের দোয়া করে যদি কবুল না করেন, আমাদের তো কিছু করার নাই রে আল্লাহ। আল্লাহ আজকে আপনি আমাদের প্রত্যেকের হাতকে কবুল করে নেন আল্লাহ, কবুল করে নেন আল্লাহ। আপনি তো বলছেন উদউনি আস্তাজিব লাকুম, তোমরা চাও আমার কাছে আমি তোমারে দিয়ে দিব। আল্লাহ আমরা কার কাছে চাইছি আল্লাহ? আপনি তাকায় দেখেন, দুনিয়ার কারো চেয়ারম্যান মেম্বারের কাছে চাই নাই, কোন এমপি মন্ত্রীর কাছে চাই নাই, আল্লাহ কারো কাছে চাই নাই, আমরা একমাত্র আপনার কাছে চাইছি। আপনি যদি আমাদেরকে তাড়াইয়া দিন, আমরা কার কাছে যাইব গো আল্লাহ? আল্লাহ আল্লাহ আমাদের তো যাওয়ার জায়গা নাই আল্লাহ। আপনার তো একটা দরখাস্ত, আজকে গুনাহগারের সঙ্গে যারা হাত মিশাইছে আল্লাহ, এই মুহূর্তে যারা হাত মিশাইছে প্রত্যেককে মাফ করে দেন আল্লাহ, প্রত্যেককে কবুল করেন আল্লাহ। বলি কামেল বান্দা বানিয়ে দিন, বলি কামেল বান্দা বানিয়ে দিন আল্লাহ। আমরা দেখেছি এই মাহফিলের মধ্যে আগেকার দিনে ওলামায়ে কেরামরা যেই দোয়া করছে আল্লাহ, অনেক দোয়াই তো আপনি কবুল করছে, অনেক দোয়াই তো আপনি কবুল করছেন, যার ফলাফল আমরা ভোগ করতেছি গো আল্লাহ। আল্লাহ আমি তো তাদের আল্লাহ মিছিলের একজন সদস্য আল্লাহ। আল্লাহ আল্লাহ আমার আপনি দায়িত্ব দিচ্ছেন, আপনি তো আমার এই দায়িত্ব দিচ্ছেন গো বাবু। আল্লাহ আপনি যদি আমাদের বেইজ্জতি করেন আমার তো কোনো উপায় থাকবে না আল্লাহ। আল্লাহ মাটানে ভাই আমার উস্তাদদেরকে লইয়া, ওলামায়ে কেরামদেরকে লইয়া, খোলাফাদেরকে লইয়া আমি হাত ভিজাইছি আল্লাহ। করুণা কারো হাত তো আপনার দরবারে পছন্দ হয় গো আল্লাহ। আল্লাহ আপনি কারো না কারো হাত ধরে পছন্দ করছেন গো আল্লাহ। আল্লাহ তার উসিলে আপনি মাফ করে দেন আল্লাহ, আপনার বন্ধুর খাতিরে আপনি মাফ করে দেন আল্লাহ। আল্লাহ আপনি আমাদের প্রতি রাজি আর খুশি হয়ে যান, আমাদের প্রতি রাজি আর খুশি হয়ে যান গো আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের প্রতি রাজি আর খুশি হয়ে যান। কবিরা সগীরা শিরক বিদআত জানা অজানা ইচ্ছা অনিচ্ছায় প্রকাশ্যে গোপনে বুঝিয়ে না বুঝিয়ে যত গুনাহ করছি সমস্ত গুনাহ থেকে মাফ চাই, মাফ করে দেন। আমল নামায় গুনাহ রাখেন না আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের আব্বা আম্মার গুনাহ মাফ করে দেন, দাদা দাদির গুনাহ মাফ করে দেন, নানানের গুনাহ মাফ করে দেন, আপন জনের গুনাহ মাফ করে দেন, উস্তাদ গুনাহ মাফ করে দেন আল্লাহ, প্রত্যেকের গুনাহ মাফ করে দেন। আয় আল্লাহ হাদিয়া যেমন করেছেন লাখো কোটি গুণ সওয়াব বাড়ায় দেন, সোনা মদিনায় পৌঁছে দেন। तमाम अंबिया साहबा ताबीन ताबे ताबीन आइम्मे मुस्ताहिदीन आइम्मे शरीयत तरीक़त उलमाए मुतक़द्दिम मुतअख़्खिरीन सल्फ़ सालिहीन सिद्दीक़ीन शुहदा मुक़र्रबीन ने पाक भे हदिया पहुँचाया दिए। खास करे अल्लाह अल्लाह विशेष करे पाक भारत उपमहादेशे इस्लामेर खिदमत करे আজকে মাটি নিজের আরাম করতেছেন, প্রত্যেকের রুহের উপরে হাদিয়া পৌঁছায় দেন। পুরা জমিনে 24 পরগনা জয়নপুরে জমিনে সারসিনা ফুল বাগানে সতরা শরীফি, আর এইবার এই জমিনে থামতে জমিনে সিংহরাজনে জমিনে নন্দনপুরে জমিনে হাদিয়া পৌঁছায়া দেন। আয় আল্লাহ বিশেষ করে সোনাকান্দার ফুল বাগানে বাংলা ও আসামের কত আব্দুর রহমান হানাফি রহমতুল্লাহ আলাই সোনাকান্দার ফুল বাগানে শুয়ে রয়েছে, দাদা পীর মুর্শিদ কেবলার রুহের উপরে হাদিয়া পৌঁছায়া দেন। খাস করে আল্লাহ সোনাকান্দার আল্লাহ মরহুমে সানি পীর মুর্শিদ কেবলার রুহের উপরে হাদিয়া পৌঁছায়া দেন। মেজো হুজুর ছোট হুজুরের রুহের উপরে হাদিয়া পৌঁছায়া দেন, দাদি হুজুরের রুহের উপরে হাদিয়া পৌঁছায়া দেন। খাস করে তারপরে খোলাফা যে যেখানে শুয়ে রয়েছে আল্লাহ আল্লাহ প্রত্যেকের রুহের উপরে হাদিয়া পৌঁছায়া দেন। খাস করে সোনাকান্দা ধর্ম শরীফের প্রথম এবং প্রধান খলিফা
আল্লাহ আমাদের শীতলে দাদাপুরে মুর্শিদকে বলা আল্লাহ এই মাদ্রাসার ফুল বাগানে জিয়া রয়েছে আল্লাহ রুহুর উপরে হাদিয়া পৌঁছে দেন আল্লাহ বিশেষ করে এই দেশবাসীকে সুখসা করে বসাইয়া এই প্রতিষ্ঠানগুলার এতিম কইরা আমার আব্বাজান প্রায় 40টা বছর খেদমত করে আজকে দাদা হুজুর কেবলার সঙ্গী মাটি নিচে আরাম করতেছে গো আল্লাহ আয় আল্লাহ আমার আব্বাজান পুরা মুর্শিদ কেবলার রুহুর উপরে হাদিয়া পৌঁছে দেন আইসা বছর আরো যারা শেয়ার হয়েছে আল্লাহ আপনার বন্ধারা এই প্রতিষ্ঠানে সহযোগিতা করে শেয়ার হয়েছে রুহুর উপরে হাদিয়া পৌঁছে দিন আয় আল্লাহ এখানে যারা হাত বিছাইছে আল্লাহ এই দরবারে আশিকিন জাকিরিন সালিকিন মুরিদ যারা যে যেখানে শেয়ার হয়েছে প্রত্যেকের রুহুর উপরে হাদিয়া পৌঁছে দেন আয় আল্লাহ বিশেষ করে আল্লাহ আমরা যারা হাত বিছাইছি জানি না কার আব্বা নাই মা নাই দাদা নাই দাদি নাই আপনজন যারা অন্ধকার কবরে ঘুমায় আমাদের প্রত্যেকের আব্বা আমার রুহুর উপরে হাদিয়া পৌঁছে দেন আব্বা আমার কবরে এক বিন্দু আযাব দিয়েন না দাদা দাদি নানা নানি কারো কবরে এক বিন্দু আযাব দিয়েন না আয় আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের আযাব কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ করে দেন আল্লাহ রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা যাদের আব্বা আছেন এক হায়াত দরাজ করে দেন আব্বা আমার খেদমত করার তৌফিক দান করে দেন আল্লাহ প্রতিষ্ঠান করতে গিয়া আল্লাহ অনেক আপনার বান্দার কয়জনের নাম বলবো আল্লাহ আল্লাহ প্রত্যেক রুহুর হাদিয়া পৌঁছে দিন আল্লাহ প্রত্যেকের রুহুর হাদিয়া পৌঁছে দিন আল্লাহ বিশেষ করে আয় আল্লাহ আল্লাহ আব্দুল খালেক চেয়ারম্যান মহোদয় আল্লাহ হাজি সায়েদ খান আব্দুল মান্নান খান আলী আকবর সরকার আমাদের হাজি সিরাজুল ইসলাম কাকা তারপর ডাক্তার আব্দুর রহিম আল্লাহ বিশেষ করে আব্দুল খালেক সৌদাগর আব্দুল তবি আব্দুল সত্তার ভুইয়া এরকম ধরনের মানুষগুলা অনেক কমিটির সদস্যগুলা আল্লাহ আজকে আল্লাহ এই প্রতিষ্ঠান সাজায়া কবরে শেয়ার হয়েছে আল্লাহ রুহুর উপরে হাদিয়া পৌঁছে দিন আল্লাহ রুহুর উপরে হাদিয়া পৌঁছে দেন অনেক সদস্যরা আল্লাহ এই গভর্নিং বডির সদস্য ছিল পারম মারা গেছে দুনিয়াতে নাই আল্লাহ মাফ করে দেন আল্লাহ মাফ করে দেন এই দরবারের সঙ্গে কোনো না কোনো সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল আল্লাহ তারও তো আপনি আল্লাহ জাহান্নাম আগুন হারাম করে দিয়ে আল্লাহ এই প্রতিষ্ঠানে অনেকেই আল্লাহ দোয়া চাইছে অনেকে অসুস্থ অবস্থায় আছে আল্লাহ সেবা নসিব করে দেন শাহ আলম কাকা অসুস্থ সেবা নসিব করে দেন আল্লাহ ইটারি থেকে তারপর লুৎফুর ভাই অসুস্থ সেবা নসিব করে দিয়েন আল্লাহ হায়াত দেওয়া দান করে দিয়েন আল্লাহ বিশেষ করে আরও অনেকে দোয়া চাইছে রব্বুল আলামিন আল্লাহ প্রত্যেকের হায়াত দেওয়া দান করে দিয়েন সৌদি আরব থেকে দুবাই থেকে কাতার থেকে কুয়েত থেকে আল্লাহ কত নিয়তে দোয়া চাইছে আল্লাহ আমি কয়টা বলবো আল্লাহ প্রত্যেকের মাকাসেদ পূরণ করে দিয়ে আল্লাহ প্রবাসী ভাইদেরকে কবুল করে নিন আল্লাহ আমাদের গ্রামে একদল যুবক একদল মুরব্বী যার পণ্যে কষ্ট করতেছেন এই মাহফিলের জন্য প্রত্যেকের এই আল্লাহ এই অংশগ্রহণকে আপনি কবুল করে নিন আল্লাহ আমাদের অনেক মুরব্বী চলে গেছেন হাজি আব্দুল মান্নান কাকা নাজিম কাকার আব্বাজান আল্লাহ নুরুল হক সরকার নারাম্মাজান সহকারে আবুল বাসার ভাই এরকম 7 নম্বর 8 নম্বর 9 নম্বরে আমাদের মাহফিল মিটিংয়ে আসতো কথা বলতো নেতৃত্ব দিত আল্লাহ এরকম ধরনের 5 থেকে 7 জন দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে আল্লাহ এদেরকে মাফ করে দিন আল্লাহ মাফ করে দিয়েন আমাদের মাথা আসতে থেকে যারা দুনিয়াতে নেই প্রত্যেকটা মাফ করে দেন যারা দুনিয়াতে আছে আল্লাহ সেবা নসিব করে দেন নেক হায়াত দারাজ করে দেন বিশেষ করে আমার তার ওই যে খবির মেম্বার সাহেব অসুস্থ অবস্থায় আছেন আল্লাহ দোয়া চাইছে আল্লাহ আমাদের আলিনফকা দোয়া চাইছে আরেক আলী আহমদ স্যার দোয়া চাইছে অনেকেই আল্লাহ প্রত্যেকটা আপনি কবুল করে নিন নেক হায়াত বিশেষ করে আল্লাহ আমার তারুইজি কাবুল্লাহ দরবার শরীফ মুর্শিদকে বলা এই মাহফিলে আসার কথা ছিল আসতে পারতে আল্লাহ তারুইজি রুহুর উপর হাদিয়া পৌঁছে দিয়ে আল্লাহ রুহুর উপর হাদিয়া পৌঁছে দিয়ে আল্লাহ নেক দোয়া নসিব করে দিয়ে আল্লাহ এই মাহফিল আখির থেকে আপনি কবুল মঞ্জুর করেন আল্লাহ সবাইকে থাকার তৌফিক দান করে দিন আমাদের একসঙ্গে আখির মুনাত করে যাইতে পারে তৌফিক দান করে দিন আমার চাচারা অনেক চাচারা দুনিয়াতে নাই শাহজাহান কাকা মান্নান কাকা হাসিম কাকা আলী আহমদ কাকা এরকম ধরে আরও এলাকাবাসী অনেকেই দুনিয়াতে নাই আল্লাহ প্রত্যেকের রুহুর হাদিয়া পৌঁছে দিন আর আমার চাচা মৌলানা মুস্তাফিজুর রহমান হুজুর মৌলানা শহীদুল্লাহ হুজুর আল্লাহ নেক হায়াত দারাজ করে দিন হায়াতে দান করে দিন এই তারপরে খোলাফা আমার ওস্তাদজিদের প্রত্যেকে নেক হায়াত দারাজ করে দিন আল্লাহ মুরিদের নেক হায়াত দারাজ করে দিন ওলিউল্লাহ কামেল বান্দা বানায় দিন এই দরবারে যারা একটা কদম দিবে আল্লাহ নেক নিয়ত একটা কদম দিবে তার প্রত্যেকের মনের বাসনা পূরণ করে দিন ওলিউল্লাহ বানায় দিন জাহান্নাম হারাম করে দিন আল্লাহ অনেক মা বোনেরা হাত বিছাইছে আবেদা সালেহা জাহেদা মুত্তাকি খালিসা বানায় দিন আল্লাহ প্রত্যেকের দানকে আপনি কবুল করে নিন আল্লাহ প্রত্যেকের দানকে আপনি কবুল করে নিন বাংলাদেশ তালিম হিজবুল্লাহর অনেক সদস্যরা কেন্দ্রীয় সদস্যরা এখানে আসছেন তারপরে
ব্রাহ্মণ পরবর্তী অনেক সদস্য ভাইরা এখানে সহযোগিতা করেছেন, আসছেন মাহফিল। আল্লাহ প্রত্যেককে আপনি কবুল করে নিন আল্লাহ। ইউনিয়ন সদস্যরা, ওয়ার্ড সদস্যরা প্রত্যেকে মাহফিল ভালোবেসে আসছেন আল্লাহ, প্রত্যেককে আপনি কবুল করে নিন আল্লাহ। এই বাংলাদেশ তালিম হিজবুল্লাহকে, বাংলাদেশ ইসলাম ছাত্র কাফেরা, বাংলাদেশ ইসলাম যুব কাফেরা, ইমাম কাফেরা, শ্রমিক কাফেরা, প্রত্যেকটা সংগঠনকে আপনি কিয়ামত পর্যন্ত সুন্নাত তরিকা কায়েমা দায়েম রেখেন আল্লাহ, সুন্নাত তরিকা কায়েমা দায়েম রেখেন। ইসলামের ঝান্ডা উড়ানোর বিষয়ে আল্লাহ যত প্রকার আল্লাহ সহযোগিতা করা দরকার আমাদের এই সংগঠনগুলোকে আপনি কবুল করে নিন আল্লাহ। আল্লাহ খেদমতে অনবদ্য ভূমিকা রাখার তৌফিক দান করে দিন। এই দরবার শরীফ কিয়ামত পর্যন্ত সুন্নাত তরিকা কায়েমা দায়েম রেখেন আল্লাহ। আমার আম্মা, আমার নানি, আমার অনেক মাওজি অনেক অসুস্থ অবস্থায় আছে, আমার ভাই বেড়াদের, ভাতিজা ভাতিজির, ভাগনা ভাগ্নি, আপনজন প্রত্যেকে এক হায়াত দারাজ করে দিন আল্লাহ। আল্লাহ প্রত্যেকে হায়াতে দান করে দিন, জেহেন শক্তি করে দিন, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে দিন আল্লাহ। আমার ভাই স্বাস্থ্য ভাই কারামিন সজীব আমেরিকা থেকে আসছে আল্লাহ, আল্লাহ হায়াত দারাজ করে দিন, এক হায়াত দারাজ করে। অন্যান্য ভাইয়েরা যারা আছে আল্লাহ, আল্লাহ প্রত্যেকে আল্লাহ যারা আসতে পারে বিভিন্ন কারণে এই মাহফিলে আল্লাহ কল্যাণকর এই কাজে প্রত্যেককে অংশগ্রহণ করার তৌফিক দান করে দিন আল্লাহ। দূর থেকে দোয়া করার তৌফিক দান করে দিন। সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ওয়াজআল আখিরা কালামিনা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।